والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سنواصل درسنا في هذا الكتاب في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. أواخر فتح مكة لنا لنا فتح مكة لا ينقل علماء إلا يجعلوا لنا المكة بقلبت بطرنتنا يتكفتتشو ويس بسلام بصلح بسممنتنا يتكفتوا إلا يجعلوا علماء. لكن الأقوى دليلا أنها فتحت عنوة بقدنا كفافتنا يتنال رسول عليه الصلاة والسلام قريش وجمع الناس قبام جيش أطراقموا يطبقوا نبر رسول عليه الصلاة والسلام صحابه تشاتشون أكفافلو بكين بكل مانن دارقوا بقرا بكل مانن بقرنيا لقرنيا لاتي مانن أسالفنا لشباب إيه يصلح أكهر سايون يطورنت أكهر. لكن خالد بن الوليد كسو جيش هلت صحابية تقلوال بلنا من الكفار حوالي 12 شخصا تقلوال بلنا. صلح لا يسوي قدل بس من نتكونه يتقبل. صلح تككل أن يعبابال عنوة بقلبتنا يتكفتش مكة لأن ذا سوت شبهة بصلحنا يميلوت مريتو بيتكفافل. رسول عليه الصلاة والسلام عند أجر بقلبت سكفتو مريتون يكفافلالو. مكة يلتكفافلبت ليلا بكي مكنا يتعلو. لجنا مكفة أجر يا شباب إلى ولي الأمر نو ولي الأمر كفافلالو تعالى ما كفافل كلا. أي وهلا لم يمتوا غزاتوش ونال ويلا أجري وشوف يتاول الله شوالله كعلم يتاول بزا بكل مكة رجمو ليت يعلى حكم الله حجاجوች የሚሰበሰቡበት ቦታ ነው። በተለይ መስጂድ አልሐራምን በሚመለከት ቁርአን አብራርቷል። መስጂድ አልሐራም እና የመስጂድ አልሐራም ዙሪያ እዛ የሚኖሩም ሰዎች የውጭ ሀገር ሰዎች ምክክል ናቸው ብለዋል። እነለዚነ ከፈሩ ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد እዛ የሚኖርም የሩቅም ሰው እኩል ነው። ስለዚህ ቢከፋፈልና ሰዎች እንትን ቢሉ ሁጃጆች መስተናገድ ስለሚያስቸግር አንዳንድ ምክንያቶች አምጥተው ዑንወተን የተከፈተው የሚለውን አርጀህ ያረጋል። الامام ابن قيم الجوزية لا نستغني عنه። ስለዚህ በብዙ መጃል ዓሊም ስለሆኑ نشير الى كتبه ሳቸውን ኪታብ ማንበብ ያስፈልጋል። ነው ለማ ያህል ሱና ወልጀማዓ ናቸው። ዛዱል ማዕድ ላይ ብዙ አድላዎች ያመጣሉ መካ በግድ ለመከፈቷ። ከዛ መሃል ከሚጠቅሱት መካከል ሱልህ ነው የሚሉት ሰዎች ሱልህ አልሁደይቢያ አሳልፈናል። ቅሳው ነው ሸባ ሱልህ አልሁደይቢያ ቡኑዱ ስንት እንደሆነ መስፈርቶቹ ካፊሮችን ወክሎ ረሱሉ ጋር አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተደራደረው ሰውዬ ስሙ ተጠቅሶ ተቀምጧል። ሱልህ አልሁደይቢያ ፈትሁ መካ አዕዘም من ሱልህ አልሁደይቢያ الفتح الأعظم ما هو عندنا عندنا. ስለዚህ ማን ነው አህሉ መካን ወክሎ ረሱሉ ጋር አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲደራደር የነበረው ሱልሁ ላይ ማን ነው ይላሉ። የለም። ቡኑዶችስ ምንድናቸው? ሱልህ አልሁደይቢያ ላይ ቡኑዶች ተቀሰናል። ፈትሁ መካ ላይስ የታለ የተጠቀሱ መስፈርቶች? መካ ሲገቡ በሱልህ እስከሆነ የገቡት ተደራድሮ እሳቸው ጋር የተደራደረው አህሉ መካን ወክሎ ማን ነው? ቡኑዶቹስ ምንድናቸው? የለም። ስለዚህ ዑንወተን ነው እንልና ወደ ሰውየው ጽሁፍ እንገባለን። تلك هي غزوة فتح مكة። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ስለቀራን ይቻውን ያሳለፍናት ወያቺ ማለት ነው። تلك لإشارة البعيد ነው። فتح مكة ይሄን ይመስላል ይላል። وهي المعركة الفاصلة በኩፍርና በእስልምና መካከል የለያየች ሆነች ዘመቻ እሷ ናት ይላል። والفتح الأعظم تلك كباد هو فتح فتح مكة إلى الذي قضى على كيان الوثنية قضاء باتا بطاوت أملاك النت كما جرشوا قرط على قضاء يفرد هنا الفتح الأعظم مكة إلى ولم يترك لبقائها مجالا ولا مبررا في ربوع الجزيرة العربية. وثنية عرب دسيتوست ويعرب عقروتوست لما قرطها من المبرر يالتوي هنا الفتح الأعظم السنويلة. فقد كانت عامة القبائل تنتظر ماذا يتمخض عنه العراق والاصطدام الذي كان دائرا بين المسلمين والوثنيين. يعرف قبائل وچندال لباتك علي اسلامنا
ወሰንያ መካከል ያለው ግጭትና ያለው ጦርነት መጨረሻው ምን እንደሚሆን እየተጠባበቁ ይገኙ ነበር ይላል وكانت تلك القبائل تعرف جيدا أن الحرم لا يسيطر عليه إلا من كان على الحق قبائل العرب يا شباب مع أنهم في كفر ووثنية حرم يبلاي هنا سيطرة أرجو ممرات الميتلة والحرم المكين حق يازنوا بلو يوقنا ስለዚህ ማን እንደሚያቸንፍ ከረሱሉና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከቁረይሾች መካከል እየተጠባበቁ ይገኙ ነበር ያቸነፈ ሐረምን የተቆጣጠረ ምንድነው ይላሉ ሐቀኛ ነው ብለው ያምናሉ والان هكذا الان يا شباب المناهي الجماعات حرمن ለመቆጣጠር ብዙ ግብግባል لكن الله سبحانه وتعالى جعل أهل الحق يسيطرون عليه رغم أنوف الأعداء شيعان يعني ይላሉ ያረጉት ብዙ ነገር አለ ያ شباب እዛ ሐረም ውስጥ አይማ ሳይቀር ተፍጅር አልገው ገለዋል ሐረምን ያዘው أهل الحق አይደለም ወሃቢያ ነው ብሎ የሚያመጣው ስለዚህ مئات السنين مسيطرين على الحرم قال የለም እነሱ ዘና شباب أهل الحجاز أو أهل المملكة حماة العقيدة أعداء እንደሚሉት አይደለም ቀልድ ያውቁም በተውሂድ ስለዚህ ብዙ ሰዎች ሞክረዋል አሁንም እምነታቸው አህሉ ተሰውፍ بطرقها المختلفة 60 ምናምን ደርሷል ይባላል ያ شباب الطرق التصوف በሐቅ ከሆነ መንገድ እንዴት ብዙ ይሆናል የዛሬ 20 ዓመት አካባቢ የተአለፈች ሪሳላ አለች تفسير الأذهان ببعض المذاهب والأديان دكتور سعودي ألفها بذا ساعات مالتنا 20 ዓመት በፊት طرق الصوفية وصلت إلى 60 طريقة 60 منام كلهم يتفقون على أن المسيطرين على الحرم ليسوا أهل الله يحاولوا يجربوا طيب ስለዚህ በዛ ሰዓት ያሉት ሐረምን መቆጣጠር የሚችለው በሐቅ ላይ ያለ ነው ብለው ስለሚያምኑ ይሄም እምነታቸው ደግሞ وكان قد تأكد لديهم هذا الاعتقاد الجازم ቁርጥ ያለው እምነታቸው ተደላድሎላቸው ነበር ይላል أي تأكد قبل نصف القرن حين قصد أصحاب الفيل هذا البيت فأهلكوا وجعلوا كعصف مأكول رسول عليه الصلاة والسلام يتولدت انقدع عمل فلنا وبلنا نصف القرن مالت قرن عمت مالتنا كم سامت بفيت أبرات الأشرم የሚባለው ከየመን መጥቶ ካዕባን አፈርሳለሁ ብሎ መጥቶ ምን እንዳጋጠመው ያ ደግሞ በሐረም ላይ ሰይጣራ ማረግ የሚችለው በሐቅ ላይ ያለ ለመሆኑ በጣም ትልቅ ተአኪድ አድርጎላቸው ነበር ይላል ስለዚህ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፈትሁ መካን ሲያረጉ በሐቅ ላይ መሆናቸውን ስላወቁ ሰለሙ دخلوا في دين الله افواجا ምክንያቱም በመካ በሐረም ላይ ሰይጣራ የሚያደርገው ሐቅ ያዘ መሆኑን ስለሚያውቁ وكان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم صلح الحديبية سدستان ዓመት ላይ የተካሄደው ያልነው مقدمة ማለት مغبيانا لفتح العظيم لفتح مكة መረማመጃ መሸጋገሪያ ነበር ይላል አሚን الناس به ሰዎች ተጦርነት አመኑ وكلم بعضهم بعضا ቀርበው እንድነጋገሩ ቻሉ وناظره في الإسلام وناظر البعض البعض باسلمنا ዙሪያ تركز وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه በፊት ተደብቀው በየሸለቆው ሲሰግዱ የነበሩ እናንተም እምነታችሁን እኛም እምነታችንን ተብለው እስማሙ ሱልህ አልሁደይቢያ ላይ ኢዕላን ለማድረግ ይቻሉ ሙስሊሞች እክትፋ ያረጉትም ሌሎችም በኢዝሃር ዲናቸውን በግልጽ ለሰዎች ማስረዳት ቻሉ ወዳዕወት ኢለይሂ ወደ እስልምና መጥራትም ቻሉ ወልሙናዘረት عليه አሁንም ይሄ ነው ያሸበው والله اهل الحق አትናገሩ ነው የሚባሉት ምክንያቱም ምንድነው እስልምና ትክክለኛው እስልምና ፊጥራ ጋር አይጻረርም ያሸበው ግን ምን ይላል امشي مسجد اخر غير المسجد هذا መናገር መስጊድ ላይ ክልክል ነው ኮሚቴ ታላስፈቀድክ አይቻልም የሚል ይለጥፋሉ ለምንድነው ሰዎች ያሸባብ ሐቅ ፊጥራቸውን ይስማማሉ ስትነግራቸው አላህን ብቻ ያዙ
ካላህ ሌላ ያለው ሰው ሁሉም ተፈጣሪ ነው ሁሉም አላህን ነው መገዛት ያለበት ይያልክ ስትነግረው ሰውየው እና ከዚህ 200 300 ኪሎ ሜትር ይሄን ልጅ ይሰጡናል ያድኑናል ምናምን የሚሉ ስላሉ እነሱ ተውሂድን ሲሰሙ ችግር ይነሳል ተውሂድ ይለያል ብለናል ያሸ ካለ ተውሂድ ያለ ወህዳ ይረባ ምክንያቱም መስላሃ ሲነካ ኋላ ምንድነው የሚሆነው አዳዋ ስለዚህ ሱልሃል ሁደይቢያ ከበንዱ አንዱ ሙሐመድ አህድ መግባት የፈለገ ይግባ እኛ አህድ መግባት የፈለገ ይግባ ብለዋል አመን ተጫና የለም ቀረ ስለዚህ ሙስሊሞች በሁሪያ ካሚላ ጥሪ ወደ እስልምና ቻሉ ሙናዘራ ማረግም ሲችሉ ሰዎች እስልምናን ተረዱ ይላል ودخل بسبب صلح الحديبية كثير في الإسلام ብዙ ሰዎች ወደ እስልምና የገቡት بعد صلح الحديبية ነው ይላል حتى إن عدد الجيش الإسلامي الذي لم يزد في الغزوات السالفة على 3000 إذا هو يزخر في هذه الغزوة في 10,000 يا شباب بين صلح الحديبية وبين فتح مكة سنت عمتنا ያለው ብለናል نعم ሁለት ዓመት ሱልህ አልሁደይቢያ ሰነተ 60 ነው ብለናል ፈትሁ መካ ሰነተ 80 ስለዚህ ያለው ልዩነት ሁለት ዓመት ነው ከዛ በፊት ትልቅ ከባድ የእስላም ጦር ሰራዊት ወይ ሙጃሂዶች አንድ ዘመቻ ላይ ሲገኙ በብዛት 3000 ነበር የሚሆነው በሁለት ዓመት ውስጥ ሁሪያ ኑሯቸው ስለተንቀሳቀሱ እስልምናን ማስረዳት ስለቻሉ بسبب هذا الصلح 10,000 ሆነው ነው የገቡት ወደ መካ ሲመጡ ከመካ የመጡ ሙጃሂዶች ስንት ናቸው ብለናል 10,000 ስለዚህ 3 በስንት ተባዝተው ማለት ነው በ3 በላይ ነው የሚሆነው 3 በ3 9 ነው የሚሆነው 3 في 3 ب9 ስለዚህ 30 قريب ب4 እንግዲህ ደርበህ ደምረህ አባስተ መድረስ ትችላለህ አንድ በአራት ቀሪብ ነው የሚሆነው የሚቀረው 1000 ነው እንግዲህ 10 ወይም ደግሞ 2000 ነው የሚቀረው አልሙሂም ከ3 በላይ ይሆናል በዚህ ሰበብ ሙስሊሞች ወይም ነጽነት ካገኙ ሰው እስልምና ይቀበላል ሸባብ ዳዕዋ ሁሪያ ከተገኘ ሰው ደግሜም ደጋግሜም እንዳልኩት ያ ሸባብ እኛ ሀበሻ በጦርነት አይደለም የሰለም ሀበሻ በጦርነት አልሰለመም የሰለሙት በዳዕዋ ብቻ ነው በሰይፍ የሰለሙ አሉ እኛ በሰይፍ አልሰለምንም የኛ ሀገር ሙስሊምም ዲን ይወዳል ሁሉም ዲን ይወዳል ስለ ዲን ሲነካ ሁሉም ያለቅሳል ግን ዑለማ እሱ ዲን ያልሆነ ነገር ዲን ብለው አስይዘውታል ያንን መልቀቅ ይቸግረዋል ያንን ለማስለቀቅ ምን ያስፈልጋል ዱዓት አልሐቅ ምን ያስፈልጋቸዋል እነሱም ያላሰለሰ ጥረት ማድረግና ሁሪያ አንተን ግን እንደ ሸይጣን አርጎ እነሱ ጋር ያስተዋወቀ ዳዕዋ ነጋለህ ምን ይሆናል ችግር ይሆናል ስለዚህ ዳዕዋ ሁሪያ ስላገኙ ቁጥራቸውን በዝቶ ገቡ ይላል وهذه الغزوة الفاصلة ትለየ ሆነችው ዘመቻ ይላል فتحت اعين الناس የሰዎችን አይኖች ከፈተችው እንዳስተውሉ አረጋቻቸው وازالت عنها كاينوች አስወገደች اخر السطور التي كانت تحول بينها وبين الاسلام እንግዲህ የመጨረሻ መጋረጃን ከሙሽሪኮች አይን ሊያስወግድ የቻለው ፈትሁ መካ ነው የሚለው እንግዲህ እስልምና ሰውየው አላህ ካላሳየው ሊሰልም አይችልም አሁን ሙስሊሞች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረድቷቸው መካን ሲቆጣጠሩ አይናቸው ላይ የነበረ ሽፋን ሐቅን እንዳያዩ የሚያረጋቸው እሱ ተወገደላቸውና ተከላ ለመስለም ሰበብ ሆናቸው ይላል وبهذا الفتح سيطر المسلمون على الموقف السياسي والديني كليهما معا في طول جزيرة العرب وعرضها فتح مكة በመጎናጸፋቸው የተነሳ ሙስሊሞች ፖለቲካንም የሃይማኖትንም መሪነት ሁለቱንም ባንድ ያዙ ይላል በአረብ ደሴት በርዝመቱም ቢሆን በስፋቱ على جزيرة العرب كلها ማለት ነው فلقد انتقلت إليهم الصدارة الدينية والزعامة الدنيوية የዲን መሪነት
የዱንያም መሪነት ከቁረይሾች ወደ ሙስሊሞች ተሸጋገረች ይላል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ደግሞ የሚጠበቅባቸው ነገር ከባድ ነገር ነው። ያሸበብ አንተ መሪ ስትሆን መሳሊህ አይደለም ማየት ያለብህ። መሪ የሚሆን ሰው ተራ ሰው ሙርታህ ነው። ያሸበብ አንተ ተራ ሰው ነው። ይሄን ስራ ትባላለህ፣ ከቻልክ ትሰራለህ፣ ካልቻልክ አትሰራም። በልተጠጥተህ ትተኛለህ፣ ተኝተህ ነው የምታድረው። ግን ትክክለኛ በሐቅ አስተዳድራለሁ የሚል መሪ አይተኛም፣ አይበላም። ሰዎች በልተው ይሆን፣ ሰዎች ተኝተው ይሆን፣ ሰዎች ሰላም አግኝተዋል፣ ሰዎች ዱንያ አግኝተዋል፣ ሐሳብ እሱ ስለሚሆን ወደፊት የሚመጣው ደግሞ الطور الثالث فالطور الذي كان قد بدأ بعد صلح الحديبية لصالح المسلمين قد تم وكمل بهذا الفتح المبين. صلح الحديبية ላይ ለሙስሊሞች صالح ጀምሮ የነበረው طور ወይ ክፍለ ዘመን بالفتح المبين أو بفتح مكة ተሟላ ይላል። وبدأ بعد ذلك طور آخر ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ كان لصالح المسلمين تماما متو بمتو لمسلموች صالح ነበር የሚሆነው ይላል። وكان لهم فيه السيطرة على الموقف تماما ولم يبقى لأقوام العرب إلا أن يفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ከዛ በኋላ ለአረብ ሰዎች ወይም ለአረብ ህብረተሰቦች ያላቸው አማራጭ ምንድነው? ወደ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መምጣት فيعتنق الإسلام እስልምናን መያዝ። አጥናቅ ማለት ማቀፍ ማለት ነው። እንደዚህ የምታቀፈው ነገር አሁንም እስልምናን ያው እነሱ ወደ እስልምና ውስጥ መግባት ማለት ነው። እስልምናን ማቀፍ ويحملون دعوته إلى العالم እነሱ እስልምና ገብተው ከዛ በኋላ ተዓልመው እስልምና ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሰዎች በሙሉ ስለሆነ የተላኩት ለአረቦች ብቻ ሳይሆን ያላቸው አማራጭ እስልምና ውስጥ ገብተው እስልምናን ተምረው ሪሳለተል ኢስላምን ወደ ዓለም ማሰራጨትና ማስተላለፍ وقد تم استعدادهم لذلك في سنتين آتيتين ከፈትሑ መካ በኋላ ይሄንን ለማድረግ በሁለት ዓመት ውስጥ ተዘጋጅተው ጨርሰዋል ይላል። ወደፊት የሚመጣውን ጦር ያመጣል። ስለዚህ ፈትሑ መካ እንዳልነው በዛ አለቀ። ከፈትሑ መካ በኋላ ምን እንደሚሆን እናያለን። المرحله الثالث ዳዕዋን እንግዲህ ለሶስት መራሒል ከፍለውታል። የመጨረሻው መርሐላ ነው ያለነው። الكتاب ان شاء الله ቀረበ ሊያልቅ እየቀረበ ነው። የመጨረሻው መርሐላ وهي آخر مرحلة من مراحل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كرسول عليه الصلاة والسلام حياة مراحل كفل زمنوች የመጨረሻው ክፍለ ዘመን ወይም የመጨረሻው ደረጃ አሁን ምን ጀምረው ነው ይላል። تمثل النتائج التي أثمرتها دعوته الإسلامية الرسول عليه الصلاة والسلام እስላማዊ ጥሪያቸው ምን አይነት ነቲጃ ላይ እንደደረሰ ውጤቱ ምን አይነት እንደሚመስል እሱን ይገልጻል ይላል። የመጨረሻው መርሐላ بعد جهاد طويل كرجم تقل بوالا وعناء كتاب كلفات بوالا ومتاعب يون ومقلاقل وفتن واضطرابات ومعارك وحروب دامية واجهتها طيلة 29 عاما. الرسول عليه الصلاة والسلام النبوة أن رسالة كما تتعلق جمرو ብዙ አይነት መታዒቦች ሁሩቦች ብዙ አይነት ተዓዚቦች አልፈዋል። 20 ምናምን አመት ይሄን ሁሉ ችግር ተጋፍጠውና ተሸክመው መጨረሻ ላይ ግን ነታይጃቸው ምንድን ነበር? ጥሩ ፍሬዎች ነበር ያዩት። ነታይጅ الدعوان ይላል وكان فتح مكة هو أعظم فتح حصل عليه المسلمون في هذه الأعوام. زهايا ምናምን አመቶች ውስጥ ትልቅ ነገር አገኙት ከሚባለው ሁሉ فتح مكة ማገኘታቸው ነው ይላል። تغير لأجله مجرى الأيام وتحول به جو العرب بسبب فتح مكة بس مكنات የነገር ሂደቶች ተቀያየሩ። የአረብ አየርም ጀዋቸውም ተቀየረ። من الوثنية إلى الإسلام. الجو المخيم على العرب كانت الوثنية ጣዖት ማምለክ ነበር። ካሁን በፊትም እንዳልነው ድንጋይ ያቀያየሩ ሁሉ ይገዙ ነበር ብለናል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይናቸውን ሲከፍትላቸው አላህ ቀልባቸውን ሲከፍትላቸው انتقلوا من رعاة أو من رعي غنم إلى رعي الأمم. شباب العرب كانوا كما وصفهم الله سبحانه وتعالى أميين لا يكتبون ولا يحسبون، لكن الله سبحانه وتعالى رسول لا كنا قرآننا أورده برسول عليه الصلاة والسلام إننا بقرآن مكنات رعاة الأمم አረጋቸው ህዝቦችን እንዲመሩ በዛ ጊዜ የነበሩ ኃያላኖች ከሳቸው ስር እንዲሆኑ አረጋቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ፋሪስ ወሩም
እንዳሁን እንደሚባሉት ሀያል የሚባሉት ፋሪስ ወሩም ካኑ لكن الله سبحانه وتعالى فتحها للمسلمين بسبب التزامهم بالدين فقد كان الفتح حدا فاصلا فتح مكة مالته لي دنبر نبر له بين المدة السابقة مدة يتفهم يعني صافا الانجليزية نسخانيات عليه وبين ما بعده بين السابقة نومله وبين المدة السابقة عليه وبين ما بعد كفتح مكة قالوا فوق الزنا كسبوا على اللون جزء ملي حد نبر له فإن قريشا كانت في نظر العرب بعرب وتستيات قريش نبروا له حماة الدين وأنصاره دينن ሃይማኖትን ጠባቂና የዲን ረዳቶች ቁረይሾች ነበሩ ሒምስ ይባሉ ነበር ብለናል hatta ሐጅ እንኳን ሲደረግ አረፋ ይሄዱም ነበር ይባላል ስለዚህ እኛ ምርጦች የአላህ ባሪያዎች ነን ሐካ ሐረም አንወጣም ብለው ከሙዝደሊፋ ነበር የሚመለሱት ይባላል ከሚና ምናምን አካባቢ አረፋ አይደርስ ስለዚህ ሌሎችም አረቦች እነሱን ምንድን አድርገው ነበር የሚያያቸው የሃይማኖት አባቶች ሃይማኖት አስከባሪዎች ሃይማኖት ረዳቶች አድርገው ያያቸው ነው والعرب في ذلك تبع لهم ሌሎች አረብ ለቁረይሾች ተከታይ ጅራቶች ነበሩ ይላል فخضوع قريش ቁረይሾች መተናነሳቸውና ወደ እስልምና መግባታቸው يعتبر القضاء الأخير على الدين الوثني في جزيرة العرب እንግዲህ የዲን ሃይማኖት ብለህ የዲን አባት ብለህ የምታምነው ሃይማኖት አባት እስልምና ከገባ አንተ የሚጠብቅህ ምንድነው አንተ የህይወት አባቴ የምትለው የዲን ሑማት ጠባቂ ነው የምትለው እስልምና ሸሃደተይን ይዞ ገባ አህሉ መካ አስለሙ والباقي يكون كيف ما عليه الا ان يدخل في دين الله افواجا طيب ويمكن ان نقسم هذه المرحله الى صفحتين بعد فتح مكه ያለውን ደረጃ ለሁለት መክፈል እንችላለን ይላል صفحة المجاهدة والقتال وصفحة تسابق الشعوب والقبائل في اعتناق الإسلام لولة جز እንከፍለዋለን ነው የሚለው አንዱ ቂታልና ጂሃድን መቀጠል ሌላው ሹዑቦች ህዝቦች ህብረተሰቦች እና ቀባይሎች እስልምናን ለመቀበል መምጣታቸው وهاتان الصفحتان متلاصقتان يتيازوناቸው ይላል ሁለቱ تناوبتا في هذه المرحلة يتتكاكو كفتح مكة بالساعات لا يتكسروناቸው ይላል ووقعت كل واحدة منهما خلال الأخرى عنده مكاكلنا يتገኘው ይላል إلا أن اخترنا في الترتيب الوضعي ስናስቀምጥ ተራውን ጠብቀን ስናስቀምጥ ምኑን ነው የመረጥነው ይላል أن نأتي على ذكر كل من الصفحتين متميزة عن الأخرى ሁላቸውም ባንዲ ጎን በጎን የተከሰቱ እንኳን ቢሆኑ እኔ ለያይቶ ማምጣቱን ነው የመረጥኩት ይላል ونظرا إلى أن صفحة القتال ألصق بما مضى صفحة المجاهدة والقتال ባለፈው ከፈትሁ መካ ያለውን ጊዜ የምትቀርብና የምትመስል መሆኗን በማየት وأكثر مناسبة من الأخرى قدمناها بالترتيب كاعتناق الشعوب والقبائل أو تسابق الشعوب والقبائل إلى اعتناق الإسلام كذا يبلغ لك صفحة المجاهدة والقتال قبل فتح مكة ያለውን ደህር የሚመስልና ወደዛ የሚቀርብ ስለሆነ ከፈትሁ መካ በኋላም ያስቀደምኩት صفحة المجاهدة والقتال ነው ይላል ስለዚህ صفحة المجاهدة والقتال የሚል عنوان የሚጽፉም አሉ እዚህ ላይ غزوة حنين ይላል እንግዲህ ከፈትሁ መካ በኋላ ያ ሸባብ في نفس السنة እዛው 8ኛው አመት ላይ غزوة حنين የሚባል በቁርአንም የተዘከረ ዘመቻ ተካሂዷል ወደሱ እየገባል حنين بالتصغير حنين ነው የሚባል اسم المكان ሆኖ ሲያበቃ ከተነወኑት ነው منصرف ነው ይባላል حنين إن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفة شدها لها العرب وبوغتت القبائل المجاورة بالأمر الواقع فتح مكة ድንገት خاطف ከሆነ አመታት በኋላ የተገኘ ነው አረቦች ደንግጠዋል ለዚህ ጉዳይ ይላል እንደገና ሌሎች ቀባይል በመካ አካባቢ ጎረቤት የነበሩ የአረቦች ዘር ሐረጎችም አሁን በተከሰተው ነገር በጣም ድንገታዊ ዱብዳ ሆኖባቸው ነበር ይላል الذي لم يكن يمكن لها أن تدفع መገፍተር አልቻለች ከዋቂዕ ከክስተቱ ማዳን መካን አልቻሉ ولذلك لم تمتنع عن الاستسلام إلا بعض القبائل الشرسة القوية المتغطرسة إلا بعض القبائل
الشريسة القوية المتغطرسة ሌሎች እንግዲህ በጣም ኃይለኛና ኩሩ የሆኑ እነሱ እንጂ ሌሎች للامر الواقع خضوع አርገዋል ተናንሰው ነበር ይላል ላኪን የተወሰኑ ቀባኢሎች ሸሪሳ ማለት በጣም ኃይለኛ ጀግኖች ማለት ቀውያ ብርቱ متغطرسة ኩሩ وفي مقدمتها بطون هوازن وثقيف الناس ይገኙበታል ሐዋዚኖችና ሰቂፎች እንግዲህ ኃይለኞች ናቸው ሰቂፍ ማለት ቀቢለት ሐጃጅ ኢብኑ ዩሱፍ الثقفي مشهور ስለሆነ ዲሷሃቦች ብዙ አሉ ሰቀፊዩን ላኪን እሱ ነው ብዙ ሰው የሚያውቀው ሰቂፎች ማለት ወደ ጣይፍ አካባቢ የሚኖሩ ቀቢላዎች ናቸው ኃይለኝ በኃይል ይታወቃሉ واجتمعت اليها نصر وجشم وسعد بن بكر رسول الله عليه الصلاه والسلام يطببت ቀቢላ ነው حليمة السعدية ናት የረሱሉ عليه الصلاه والسلام አጥቢ ብለናል ረሱሉ عليه الصلاه والسلام የጠቡባቸው ቀቢላዎች ሐዋዚን ጋር እንዲማም አርገዋል ሁነይን አብረው ተዋግተው የጥብህታቸውም ተማርካለች በኋላ ነፍሷን አስተዋውቃ ረሱሉ عليه الصلاه والسلام ኩታቸውን አንጥፈውላታል ይባላል ተክሪመላህ ታቅፋ ስላሳደገቻቸው ያሽባ ሰው ኢህሳን የሰራልህን ሰው ከፋ ማድረግ አለበት ኢህሳን የማይመልስ ሰው ሰውነቱ ራሱ ያጠራጥራል ያሽባ ረሱሉም عليه الصلاه والسلام في الحديث من صنع لكم معروفا فكافئوه ብለዋል خير የሰራልህ ሰው አንተም خيሩን መልስለት ባታገኝ እንኳን جزاك الله خيرا በል طيب ስለዚህ ትመጣለች እሷ ወደፊት ስሟም ይመጣል ራሷም ትመጣለች وناس من بني هلال وكلها من قيس عيلان ሁላቸውም ላይ ቀይሱ አይላል ላይ ይገናኛሉ ቡጡኑ አፍኻዝ ናቸው ማለት ነው እነዚህ ቀባይሎች رأت هذه البطون من نفسها عزا وأنفة أن تقابل هذا الانتصار بالخضوع ሲመካከሩ እርስ በርሳቸው እንዴትኛ ክብር አለን እንቢተኝነት አለን እኛን ሚነካን የለም መካን እንኳን ቢከፍት መሐመድ ለሱ መተናነስ የለብንም መስለም የለብንም እንዋጋለን فاجتمعت إلى مالك ابن عوف النصري سويو مالك ابن عوف النصري ይባላል ተለያዩ ቀባኢሎች ተሰብስበው ወደሱ ሐላፊ ያረጉትስ النضري ይላል غلط ነው النصري بالصاد وليس بالضاد وقررت المسيره الى حرب المسلمين ተሰባስበው ባንድ እሱን አሚር አርገው ሙስሊሞች ወደኛ መምጣት ሳይሆን እኛ ሄደን አሉበት መዋጋት አለብን ብለው ወሰኑ ይሄ እንግዲህ ጋየቱል ኪብሪያ ፈትሁ መካን አካሄደው ያለ እኛ እነሱን ሄደን እንወራለን ማለት የኩራቱ ሁሉ መጨረሻ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱን በሰላም እንዲሰልሙ ስላልሻ በጉልበት እንዲሰልሙ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala شباب في سورة القتال او محمد من هلال ولو شاء الله لانتصر منه الله Subhanahu Wa Ta'ala ቢፈልግ ኩፋሮችን በሆነ ነገር ያጠፋቸው ነው بلا قتال ولا جهاد ولا تعاون ولكن ليبلو بعضكم ببعض الله سبحانه وتعالى يختبر عباده بلنا النسن بنيا ኛን በእነሱ ለመሞከር سن الجهاد وجعل الجهاد ذروة سنام الإسلام ስለዚህ ተሰባሰቡና ማሊክ ኢብኑ አውፍ النصرين አሚር አረጉ ወደ ሙስሊሞች ሄደን እንዋጋ የሚለውን ውሳኔ ወዳውኑ ወሰኑ ይላል مسير العدو عدولي ይላል እንትኑ ንስፋው غلط ነው ብዙ غلط ያበዛል ዛሬ عدوي ነው ላም የለም ያሸባ ونزوله باوطاس ان ዛዩና ላሙ መካከል ደግሞ ዋው ይጻፋል مسير العدو ማለት የጥላት ክምችት መሄዱ ونزوله باوطاس اوطاس የሚባል ቦታ ማረፉ እንግዲህ ተሰባሰቡ ውሳኔው ማሊክ ኢብኑ አውፍ النصري አሚራችን ነው መንገድ ጠብቀን ወይም ወደ መሐመድ ሄደን እንጋደል ብለው ወስነዋል አውጣስ የሚባል አካባቢ መጡ እነሱ ሙስሊሞቹም እንግዲህ ሊሄዱ ነው ሊገናኙ ነው ولما اجمع القائد العام مالك بن عوف المسيره الى حرب المسلمين اجمع مالت عزم مالك بن عوف النصري ወደ ሙስሊሞችን ወደ መዋጋት የወሰነ ጊዜ ይላል ساق مع الناس اموالهم ونساءهم وابناءهم እንዳይሸሹ ያጀባ እነዚህ ጦር ሰራዊቶቹ የኩፋሮቹ ንብረቶቻቸውም ፍየል ግመሉ ከብቱ ማለት ነው ባሮቹም ወኒሳአሁም ሚስቶቻቸውም ወአብናአሁም ልጆቻቸውንም ባንድ ጦር ሰራዊቱ ጋር ይዘው መጣልናል እንግዲህ
ጦር ሰራዊት እኛ የምናውቀው ያሸባብ ጦርነት የሚያካሂደው ህብረተሰብ ሳይሆን ማን ነው የሚያካሂደው ጦርነት? ጦር ሰራዊት ነው ጦርነት የሚያካሂደው። ይሄ ሰውዬ ግን ንብረትም አልተወ፣ ሴትም አልተወ፣ ህፃናትም አልተወ፣ ሁሉንም አምጥቶ ጦር ሰራዊቱ ጋር ሊያረገው ነው። فسار حتى نزل بأوطاس የሁሉ እንዳለ እንደተሰባሰበ አውጣስ የሚባል ቦታ እስከሚደርስ ድረስ ሄደ ይላል። وهو واد في دار هوازن አውጣስ ማለት የሸለቆ ስም ነው። هوازن ተባለ ቀቢላ አካባቢ እነሱ መኖሪያ አካባቢ የሚገኝ بالقرب من حنين حنين ከሚባለው ቦታ ቀረብ ያለ ነው ይላል። لكن وادي أوطاس غير وادي حنين إلا يالو وادي حنين ለብቻው وادي أوطاس ነው። وحنين واد إلى جنب ذي المجاز ذو المجاز እንግዲህ በጃሂልያም የነበረ የገበያ ቦታ ነው ብለናል። በእስልምናም ብዙ ሰርቷል ይላሉ። እዛ ذو المجاز አካባቢ የሚገኝ ዋዲ ነው حنين ይላል። بينه وبين مكة 17 ميلا من جهة عرفات ከዓረፋት በኩል 10 ምናምን ሚል ይርቃል ከመካ ይሄ حنين የሚባለው ዋዲ ይላል። እንግዲህ ሰውየው ማሊክ ኢብኑ አውፍ ምን ይዞ መጥቷል ብለናል? ጦር ሰራዊቱ ጋር ንብረቶች፣ ሴቶች፣ ህፃናቶች مجرب الحروب يغلط رأي القائد እንግዲህ የጦር አበጋዝ ነበር። የጦር አዛውንት ጦር የሚያውቅ እሱ የዚህን ያሁኑን የአዲሱን መሪ አስተያየት ስተት ነው ይለዋል። የሰራው ስራ ትክክል አይደለም ሊለው ነው። ሰውየው ስሙም ይመጣል። ولما نزل بأوطاس أوطاس የሚባለው ቦታ ሲያርፍ ማሊክ ኢብኑ አውፍ اجتمع إليه الناس ሰዎች ተሰባስበው ወደሱ መጡ። وفيهم دريد بن الصمت የሽማግሌ ያልነው ሰውዬ እሱ አላብሮ دريد بن الصمت ثقفي وهو شيخ كبير ትልቅ ሽማግሌ ነው ይላል። ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب አሁን የሚያበረክተው ነገር የለውም። ስለሸመገለ አስተያየት አለው። እንደገና ጦርነት በፊት ብዙ መርቶ ስለነበረ ስለ ጦርነት ያውቃል። እሱን ብቻ ነው ማበርከት የሚችለው ይላል። وكان شجاعا مجربا مجربንም ይቻላል። ጀግናም ነበር የታወቀ ነው። مجربን ከሆነ مجربን ማለት ነገሮችን በተጅሪባ ያሳለፈ قال دريد بأي واد أنتم ቦታቸውን ይጠይቃቸዋል። አማ ነበር ይላል። ከመተለቁ የተነሳ አይኑ ጠፍቷል። ወይ سقط حجبه من كبره ሰውዬ እንግዲህ ያሸባብ እንደ ወጣት አይሆንም። ሲያረጅ ይሄ ያሸበሽብና ታች ይወርዳል። አይንህን መክፈት ያቅታል። ስለዚህ الشباب ወጣት በወጣትነቱ ነው መስራት ኸይር። የዱንያም ነገር የሚሰራው በወጣትነት ነው። ዲንም የሚሰራው በወጣትነት ነው። ያሸባብ وخذ من صحتك لمرض ومن شبابك لحرم ومن حياتك لموت اغتنم 5 قبل 5 الزوج الشباب يغتنم قبل الهرم يا ليتني فيها جزع الى عليه سويه بحالا ما ينفعه ليت وهل ينفع شيئا ليت شبابا ضعف اشتريت አይጠቅም። ወጣትነት እንዳለ መጠቀም ዒባዳም ምህን ጊዜ من السبعة الذين يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ظله شاب نشأ في عبادة ربي طيب ስለዚህ የሰውዬ አርጅቷል ያለው ኺብራ ብቻ ነው። የት ነው ያላችሁት ነው የሚለው። አሁን የኛ ጦር ሰራዊት ያለው የት ነው ይላል። ቃሉ ቢአውጣስ ያለነው አውጣስ የሚባል አካባቢ ነው። ቃለ نعم ጥሩ ነው አለ። ትክክለኛ ቦታ ላይ ነው ያላችሁት ይላል። مجال الخيل لا حزن ضرس ولا سهل دهش ለፈረስ የሚመች ቦታ ነው። ከፍ ያለ ቦታ ሆኖ ተጠራማ ያልሆነ ነው ይላል። እንደገና ሜዳ ሆኖ ደግሞ ዝቅ ብሎ ድንገት ጥላት ሳናየውም አይደርስብንም። መካከለኛ ቦታ ጥሩ ቦታ ነው ያላችሁት ይላል። እንግዲህ እየተሳተፈ ነው። ልብ በል ጦርነት ይገደላል ሰውየው በኋላ ሽማግሌም ቢሆን ሴትም ብትሆን ለጦርነት ካበረከተች ትገደላለች። ያሸበ እስልምና ጂሃድ ላይ ሴት አይገደልም፣ ሽማግሌ አይገደልም። ቤተክርስቲያን ገብቶ ተዓቡድ የሚያረግ ሩህባን ቀሳውስቶች አይገደሉም። ባይሆን እንደዛ ምንለው ካረዱ ነው። ከተሳተፉ ምን ይደረጋሉ? ይገደላሉ። አሁን የሰውዬ እየተሳተፈ ነው። ጦር ቦታችሁ ጥሩ ነው አለ። ማሊ አስማዑ ሩጋ አልበዒር ባይሆን እንግዲህ ሰውየው አያይም ብለናል። ይሰማል ጆሮ
የግመል ድምጽ ሰማለሁ እሳ ምንድነው ይላል ወኑሃቅ الحمير ያህያም ድምጽ ሰማለሁ ይላል ወቡካ الصبي ህፃናቶች ሲያለቅሱ ሰማለሁ እሳ ነው ጦር ሜዳ ህፃን ምን አመጣው ነው ሰውየው ይያለ ያለው የህፃናቶች ለቅሶ ሰማለሁ وثغاء الشاء የፍየሎችንም ጩኸት ሰማለሁ ይላል እና ምን ሆኖ ነው ይሄ ንገሩኝ እስኪ ሲል قالوا ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم واموالهم وابنائهم ايما እንደዚህ መስማው ማሊክ ኢብኑ አውፍ መሪያችን የተወው ነገር የለውም በሙሉ የጣይፍን ፍየልም ከብትም በግም ግመልም ልጅም ሴትም ሳያስቀር ነው ይዞ የመጣው እና ለዛ ነው የምትሰማው ይሄንን ነገር አሉ فدعا مالك طروا ከሱ ይበልጣል በኺብራ ሸባብ ጥሩልኝ አለ ማሊክ ኢብኑ አውፍ ተጠራ قائد الجيش ማለት ነው وسأله عما حمله على ذلك ምንድነው ወደዚህ የገፋፋህ እነዚህን ነገሮች ሰብስበህ ለማምጣት የገፋፋህ ነገር ምንድነው ብሎ ሲጠይቀው فقال اردت ان اجعل خلف كل رجل اهله وماله ليقاتل عنه እኔ የፈለኩት ነው የሚለው ማንኛውም ታጋይ ጋር ተጋዳይ ጋር ከበኋላው ሚስቶቹን ልጆቹን ንብረቱን ለማድረግ ፈልጌ ነው ንብረቴ ይወሰዳል ሚስቶቼ ይማረካሉ ልጆቼም ይማረካሉ ብሎ በጀግንነት እንዲጋደል ነው የሚለው ሐሳቡ የሱ فقال راعي ضأن والله አንተ ጄኔራል ሳትሆን በግረኛ ነህ ነው የሚለው ጦርነት የምትችለው ነገር የለህም ضأن ማለት በግ ማለት ነው አይደለም አንተ እነዚህ ሰዎች መምራት ሳይሆን በጎቻቸውን ሰብስበህ ብታግድላቸው ይሻል ነበር ይላል አስከትሎ ምን ይላል وهل يرد المنهزم شيء ሰውየው ከተሸነፈ የሚመልሰው ነገር የለውም ያሸባል ልጁ ጎኑ መሆኑን ንብረቶቹ ሚስቱ ጎኑ መሆኑን ይረሳል والله አያስታውስ ስለዚህ ሙንሃዚም ሰውየው ከውስጥ ነው ቀልቡ ላይ ነው የሚሸነፈው ቀልቡ ከተሸነፈ የሚመልሰው ነገር የለውም ስለዚህ ትክክል አይደለም ሊለው ነው انها ان كانت لك نصر لانت ከሆነ ነው የሚለው لم ينفعك الا رجل بسيفه ورمحه አንተን የሚጠቅምህ ልንገር ሰይፍ የያዘ ታጋይና ጦር የያዘ ታጋይ ብቻ ሰውየው ሰይፉና ጦሩ ጋር وان كانت عليك ከተሸነፍክ ደግሞ فضحت في اهلك ومالك وهذا هو الحاصل تماما ከተሸነፍክ ተጋዳዮች ይሸሻሉ ንብረትና ሴት ልጆች ምን ይሆናሉ ይማረካሉ فضحال አንተ ይሄ ውርደትህ ነው አለው وحصل هذا بالضبط የተገኘው ይሄ ነው ሸሽተው ሲሄዱ الغنائم غنائم حنين يا شباب ካሁን በፊትም በብዙ ሙናሰባዎች ዘክረናል ላንዲ ሰው 100 ግመል የደረሰበት ሰዓት ሙአዊያ አቡ ሱፊያን ኢብኑ ሐርብ من المؤلفه ነበር ፈትሁ መካ ላይ ነው የሰለሙት ያ شباب غنائم ላይ እናመጣዋለን ሲያከፋፍሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም እኔ ሳለ 100 ሰጡ ያ شباب ማን ነው የሚሆነው ለአቡ ሱፊያን ابن معاويه ይላል معاويه من مسلمه الفتح اعطاه 100 ابن يزيد ابن معاويه ሳይሆን يزيد ابن ابي سفيان አለ ያ አቡ ሱፊያን ወንድምም አላቸው يزيد የሚባል ልጅም አላቸው ልጁ በዛ ሰዓት አልተወለደም የለም ይሄ ወንድምየው يزيد ابن يزيد ሲል ለيزيድም ያሰጥ አንድ ቤተሰብ ውስጥ ስንት ግመል ወሰዱ 300 ግመል በጣም ብዙ ነው كذلك صفوان بن أمية يمثلنا في قسمة الغنائم يسوي يفرعوا ነገር ተከሰተ ለማለት ነው አሁን እሱን ያመጣው طيب ከዛ በኋላ ثم سأل عن بعض البطون والرؤساء እነማን ናቸው እዚህ ያሉት ለጦርነት የመጡ ቀባይሎች እነማን ናቸው ማመራራቸውስ እነማን ናቸው ብሎ ጠየቀ ስለሚያክ ثم قال يا مالك ለሰውየው ምን አለው انك لم تصنع بتقديم بيضة هوازن الى نحور الخيل شيئا የሐዋዚንን በይባዎች የንብረቱንና ሴት ወንድ ልጁን እዚህ በማቅረብ የሰራው ነገር የለህም ማለት ارفعهم الى ممتنع بلاده ወደ ላይ ወደ ተራራማ ቦታ ሊከላከሉ የሚችሉበት ቦታ አውሰዳቸዋል ወአልያ የቀውሚ ثم القصبات የመከረው ነው ሱባት የሚለው የሳቢ ጀምዕ ነው ወደ እስልምና የገባውን በዛ ሰዓት ምን ይሉታል ብለናል ሳቢ እነሱን ወደዛ አምቲና ወደሚያረጉበት ቦታ አውሰድና
አንተ ጦር ሰራዊቱን ይዘህ ሙሐመድንና አስሐበሁ እነሱ ጋር ጦርነት አካሄድ ይለዋል علامቱን الخيل በፈረሶች ጀርባ ላይ የመትን ጀምዕ ነው ظهور الخيل ማለት فإن كانت لك نصر لانت ከሆነ لحق بك من وراءك ካንተ በኋላ ያሉ አንተ ዘንድ ይመጣሉ አሉ وإن كانت عليك ألفا كذلك وقد أحرزت أهلك ومالك بيضان ዛ በክልክል ቦታ የማይደረስበት ቦታ ስለ አረግ ካቸነፍክ ያው በተሰብህን ጠብቀሃልና እንደዛ አርግ ብለው ولكن مالكا القائد العام رفض هذا الطلب قائلا القبل ما هي استيايتون የዱረይድ ኢብኑ ሲመትን رفضه ማለት ተረከው ማን ያመጣ የተወበትን ምክንያት والله لا افعل አንተ ምትለኝን አልሰራም ነው የሚለው انك قد كبرت وكبر عقلك አንተ አርጠሃል ማረጥ የምታውቁ ከሆነ አርጠሃል አስተያየትም አብሮ አንተ ጋር አርጧል የዱሮው ትዝያለህ ነው እንጂ አሁን የምታውቀው ነገር የለህም ነው የሚለው እሱ ትክክለኛ መሆኑን ያውቃል ላኪን እንዳይዘከር ፈርቶ ነው ይላል ያመጣል ዙ والله لا تطيعني هوازن او لا اتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري بني استيايت هوازن አቤት ብለው ይታዘዛሉ እሺ ይላሉ እሺ ማይሉ ከሆነ እኔ ይሄን ሰይፌን ዘመሬት ላይ ተክልና በሆዴ ላይ ተክዬ በኋላ ይብቅ እስከሚል ድረስ ገላለሁ እንዲህ አራረጋለሁ ነው የሚለው ሰውዬ ወያኢስ ይሄንን ከሁለት አማራጭ ነው ወይ በኔ ትእዛዝ ነው የሚተዳደሩት ወይ ራሴን አጠፋለሁ ነው የሚለው وكره ان يكون لدريد فيها ذكر او راي እዚህ ዘመቻ ላይ ዱረይድ ኢብኑ ሲመት እንዲጠራና እንዲወሳ ስላልፈለገ ነው ይላል فقالوا اطعناك ሐዋዚኖችም ያው ሙተጀብሮች ስለነበሩ አንተ በመትለው ነው ምንመራው አሉ فقال دريد መጨረሻ ላይ ተስፋ ሲቆርጥ ያሽማግለው ምን ይላል هذا يوم لم اشهده ولم يفوتني ይህ ዘመቻ አልተሳተፍኩም የለሁበትም ነው የሚል አላመለጠኝም አልተሳተፍኩም ግልጽ ነው አባባሉ ያሸባ ተሳተፈ ቢባል እሱ ባለው ቢሰራለት ነበር ተሳተፈ የሚባል አላመለጠኝም የሚለው ደግሞ በህይወት አለ እሱ ከሞተ በኋላ ተካሄዶ ቢሆን አመለ ወይ እሱ እየራቀ ሳይኖር ቢካድ አመለጠ ይባል ነው አላመለጠኝም እኔም የለሁበትም አለ ያ ለይተኒ فيها جزاء اخب فيها واضع اقود واطفاء الزمع كانها شاة صدى ሚል ሽዕር ይናገራል አንተ አሁን እንደዚህ ከምትጫወትብኝ እዚች ዘመቻ ላይ እኔ ወጣት ነኝ በነበረ እንጠጥምልና እምሮጥ خبب ማለት ዱብ ዱብ ማለት ነው ነው من السيف وضع ማለት ደግሞ في اللغه اسرع ማለት ነው መፍጠን የምችልና እንጠጥ ማለት የምችል ወጣት በሆንኩ መኛለሁ እዚች في هذا اليوم ነው የሚለው ምክንያቱም እንደዛ ቢሆን ኺብራም ስላለው ተሰሚነት ስለሚያውቅ አቁዱ ወጥፋ الزمع ማለት ጸጉራማ የሆነን ግመል እንትን ፈረስ እመራ በሆንኩ መኛለሁ ይላል ከአንها شاة صدى ያቺ ኸይል ልክ እንደ ፍየል ሁለት መልክ እንዳላት ፍየል ወይ ሁለት ከለር እንዳላት ፍየል ብለው ይፈስራሉ እሷ እንግዲህ ወይም ደግሞ ቀውያ ማለት ነው አልፈታ شاة الصدع الفتى القويه ልጅ ሆና ቀይ የሆነች እሷ ታም ትፈጥናለች ይላሉ ስለዚህ እንደሷ በሆንኩ ብሎ ተመኘ وهذا ليت سلاله ليت እንግዲህ لطلب المستحيل ነው ብለና ላይ ያገኝ ይሄንን አለ በዛ አይነት መልኩ ጨረሰ አባባሉን ተሳተፈ ነው ምንለው ሰውየው ነው ንብረት ልጅ ሴቶችን ሩቅ ቦታ አርገ መከላከል የምትችልበት ቦታ ፈረሰኞች ይዘህ መሐመድን ተዋጋይ ያለ ተሳተፈም ሰውየው ተሳትፏል ጦርነት የሚችለው ምን ማበርከት ብቻ ስለሆነ በኋላ ለምን ተገደለ የሚባል ነገር አይመጣም መልሱ ዝው ስላገኘ سلاح استكشاف العدو እንግዲህ አዱውን የመግለጽ ሲላህ መሳሪያ ይላካል ጃሱስ የሚባል ወይም ደግሞ ጆሮ ጦቢዎች እነሱ ሊልክ ነው ልኳል ወደ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እነሱ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቶች እንዲያዩ ተደርገው በጣም ደንግጠው ነው ወደሱ የደረሱት እሱን ሲናገር وجاءت الى مالك ወደ ማሊክ ኢብኑ አውፍ عيون የአይን ጀምዕ ነው ጃሱስ ማለት ነው ብለና كان قد بعثهم للاستكشاف عن المسلمين ስለሙስሊሞች አውቀው እንደሄዱ ሁኔታቸውን እንዳብራሩለት የላካቸው መላእክተኞች ነበሩ እነሱ ወደሱ መጡ ይላል جاءت هذه العيون وقد تفرقت اوصالهم اوصال ማለት መገጣጠሚያ ወይም መገናኛ ሰውነታቸው እንዳለ ተለያይቶ ማለት ነው ራሳቸውን መሸከም አቀፋቸው قال ويلكم ما شأنكم
ምን ሆናችሁ ነው እንደዚህ ሆናችሁ ተደንግጣችኋል ሲላቸው ቃሉ رأينا رجالا بيضا على خيل بلق والله ما تماسكنا ان اصابنا ما ترى እኛማ ነጫጭ ወንዶች አይተናል ቢድ አብየት ጀምዕ ነው ቡራቡሬ ፈረሶች ጋልበው እነሱን ስናይ አሁን እንደምታየው ሆን ደንግጠን ራሳችንን መቆጣጠር በማንችልበት ደረጃ ተመለስን ይሉታል ረሱሉም አለይሂ ሰላቱ ሰላም ልከዋል እሱንም ሲያመጣ ሲላሁ استكشاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ሊበጦርነት ጀበው ለሐርብ ቁዳን ብሎ በጭፍኑ አይደለም የሚከደው ረሱሉም አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጥላቱልኝ ብለው የላኳቸው አሉ ልና ونقلت الاخبار او ونقلت الاخبار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسير العدو ወደ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጥላት እየመጣ መሆኑ ለረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ደረሳቸው ተነገራቸው ይላል ለማረጋገጥ فبعث ابا حدرد الاسلميه رجل واحد يجب ይህን ሰውዬ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ላኩትና ሙእሚን ቀውይ ነው ላኪን ትክክለኛ ኢማን ነው እነዛ ብዙ ነው የመጡት ሲመለሱ ራሳቸውን መቆጣጠር ባቃታቸው መልኩ ነው የተመለሱት ይሄኛው ሰውዬ ግን ብቻውን ነው የሚሄድ ረሱሉም ትእዛዝ አስተላልፈውለታል ወአመረሁ አን يدخل في الناس الشباب ثلاث መሃል ሄድና ሐዋዚኖች ውስጥ ግባ ከነሱ ነው يقيم فيهم ከገባ በኋላ እነሱ ጋር አብረህ ተቀመጥ አሉ حتى يعلم علمه እንዳው ምን እንደሚሉ ቁጥራቸው ምን እንደሆነ መሳሪያቸው ምን እንደሆነ ተፋሲል እንድታውቅ ከርቀት ሳይሆን እነሱ መሃል ገብተህ እነሱ ጋር የተወሰነ ሰዓት አሳልፈህ ወሬ ይዘህልኝ አሉት ثم ياتيه بخبره ወሬ ይዞ ሊመጣ ተፈዓል እሺ ብሎ ሐዋዚኖች ውስጥ ገባ አየ የሚባለውን ሁሉ ነገር ወደ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይዞ መጣ ከዛ በኋላ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እስካሁን መካ ነው ያሉት ያሸረፍ እንግዲህ መካ የገቡት 17 ነው ብለን ነበር ረመዳን 16 መሩ ظهران አድረው 17 መካ ገቡ ብለናል ስለዚህ الرسول صلى الله عليه وسلم يغادر مكة إلى حنين مكة انتهى ودى حنين يامرال له وفي يوم السبت السادس من شهر شوال سنة 8 للهجرة غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة سدستنيا كان شوال سدستنيا السنة الثامنة مكة انتهى ودى حنين وكان ذلك اليوم 19 من يوم دخوله في مكة 17 ነው የገቡት ብለናል 13 ቀን 30 ብናረግ ማለት ነው ሸህሩን 13 ቀን ከረመዳን 6 ቀን ከማን ከሸዋል 19 ቀን ካሳለፉ በኋላ እንግዲህ ወደ ማታ ሊሄዱ ነው ወደ خرج في 12000 من المسلمين 10000 ممن كانوا خرجوا معه لفتح مكة و2000 من أهل مكة وأكثرهم حديث عهد بالإسلام أكثرهم مالت أكثر الألفين أكثر العشرة مالت أكثر الألفين أدس يسلمونات فتح مكة ليل واستعار من صفوان بن أمية 100 درع بأدائها نو بأداتها ملوينان تعنوها ألفنا ولد مثل ما يسد تعنو سلذ درع مالت يطور قميص نو يبرت قميص بلنال እስከሚያስፈልገው መሳሪያ ሁሉ አዳት ካልን ቃማለት ነው ተዋሱ ከሶፍዋን ኢብኑ ኡመያ አልሰለመም ሁነይን ላይ በኋላ ላይ ሰለመ የሱን ታሪኩን አጣልፈናል ሰልማን ላኪን حضر حنين ነው ሙሽሪክ ከበኋላ ሰልሞ ከغنائم ተሰጥቷል እሱም ብለናል ሚአ ከተሰጣቸው ሰውዬ ነው من اصحاب المئة بأداتها ካልን ያሸባው እስከ ሁሉም ጦር መሳሪያዋ ማለት ነው ዲሩዑን ብቻ ሳይሆን ጋሻ ያስፈልጋል ሌላ እንደገና ሰይፍ ያስፈልጋል ሩም ያስፈልጋል ሁሉንም ነገር የተሟላ ማለት ነው بأدائها ከተባለ ደግሞ ሊመልሱለት በኋላ ተወስዶ አይቀርም ማለት ነው ሁለቱም ያሰላል واستعمل على مكة عتاب بن عسيد مكة ላይ አሚር ያረጉት ወደ ሁነይን ሲሄዱ عتاب بن عسيد ነው ይላል ለዚህ የሰውዬ እዛው ፈትሁ መካ ላይ ከሰለሙት ከነዛ ከሶስቱ ነው ብለናል እድሜውን ከ20 አመት በደንብ የማይሞላው ነበር 20 አመት ይላሉ አልሙሂም የ20 አመት ነበር ነው የሚሉት አሁስ እሱን عامل አረጉና በመካ ولما كان عشية
ይነወናል አይነወንም ይለያያሉ ይነወናል የሚሉት አሽየተን ይላሉ ማይነወንም የሚሉት አሽየተ ይላሉ ማታ የሆነ ጊዜ ጃአ ፋሪስ አንድ ፈረስ የጋለበ ሰውዬ ወደ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም መጣ فقال እንደሃለ اني طلعت جبل كذا وكذا እኔ ዛሬ ቀን ነው የሚላቸው ለረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንደ አይነት ተራራ ውስጥ ላይ ወጥቼ ነበር ተራራ ላይ ለሆነ ሐጃ ወጥቼ ነበር ይላቸዋል فاذا انا بهوازن على بكرة آبائهم بذعونهم ونعامهم وشائهم اجتمعوا الى حنين ጎራ ላይ ወይም ተራራ ላይ ወጥቼ ለሐጃዬ ሳይ ሐዋዚን የሚባሉ አረቦች በመስከ መጨረሻቸው በክረት አቢይ ማለት ሁላቸውም ማለት ነው ሴቶቻቸው ሳይቀር ናም ግመል ማለት ነው ሻ ማለት ፍየሎቻቸው ግመሎቻቸው ሴቶቻቸው ልጆቻቸው ሳይቀሩ ሁነይን የሚባል አካባቢ ተሰባስበው አየኋቸው ይላቸዋል ለረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ እንግዲህ የጦርነት ሐርብ ዲዓያ ይባላል ሰውየው አልሙሂም ያየውን ነው የተናገረው فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان واثقا من نصر الله سبحانه وتعالى إياه قال وكان أكثر ضحكه التبسم وأحيانا كان يضحك حتى ترى نواجذه أنياباته اسكمتا يساقط تكيك ببطالات ورسوله فققنا وملوك سيسكو وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله أي تعالى نعم الله بشا نجا የኛ ናት የምርኮ ገንዘብ ትሆናለህ ያያቸው ሴቶች ግመሎች ፍየሎች የነሱ አይደሉም ያዱረይድ ያስጠነቀቀው ነገር ማለት ነው فضحت في اهلك ومالك وتطوع للحراسه تلك الليله የዛች ሌሊት جيش المسلمين ለመጠበቅ ተጠወ ያረገው ማን ነው ይላል አነስ ابن ابي مرثد الغنوي እንግዲህ የጀግና ልጅ ጀግና ነው ይላሉ ያሸባ ጀናፋር ሐፋር ይባላል አይጥ ልጅ ቆፋሪ ነው የሚሆነው የጀግና ልጅም አብዛኛውን ጀግና ይሆናል ይሄ አቡ መርሰድ الغنوي ካሁን በፊት አሳልፈናል ያሸባ መካ ያሉ ሙስተضعፎችን ወህኒ ቤት ያስገባቸው አህሉ መካ እየተደበቀ ይወስድ ነበር በግመል ከመዲና መጥቶ ልበበሩ የዚህ ሰውዬ አባ ይሄም ሰውዬ ሐዋዚንን ሳይፈራ እኔ لله ብዬ ዛሬ አዳር ጀይሹን ተጠብቃለሁ ይላል ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም في الحديث الصحيح ሁለት አይኖች እሳት አይነካቸውም ብለዋል አይናኒ ለን ተመሰው መናር አይኑን በከት من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله ለአላህ ብሎ እንድታረገኝ ይሆን ዛኛው ዓለም ብሎ ያለቀሰ ሰው አይኑን እሳት አይነካውም ይላሉ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እኛ አሁን ለዱንያ ስንት እናለቅሳለን ለአኺራ ግን እናለቅሳለን እንደገና في سبيل الله ሲጠብቅ ያደረም ሰውያይን እሳት አይነካትም ይላሉ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ስለዚህ የዛን ሌሊት ሲጠብቅ ያደረው ተጠዋዓን ነው ደግሞ ደሞዝ ተሰጥቶ ሳይሆን ራሱ አጅር ፈልጎ አነስ ابن ابي مرثد الغنوي እሱ ነው ሲጠብቅ ያደረው ይላል ምን ሲታቆሙ انظر سنن ابي داود الجهاد فضل الحرس في سبيل الله ሁለተኛ 10 ይላሉ نواصل الجيش الاسلامي يباغت بالرماة والمهاجمين سلاينا قومال ان شاء الله اذانم ተተባለ ሌላው አቂዳ ነክ ነገር እዚህ ዘመቻ ላይ የተከሰተው ሁላችሁም የሰማችሁት ቂሷ አለ ወደሱ ሊጠቁሙ ነው وفي طريقهم الى حنين እንግዲህ 12000 ሆነው ወደ ሁነይን እየሄዱ ያሉ መንገድ ላይ راوا سدرة عظيمة خضراء ትልቅ ዛፍ የቁርቁራ ዛፍ አረንጓዴ የሆነች አዩ ሱሐቦች ይላል يقال لها ذات انواط የዛፍ ዋስም ذات انواط ትባላለች ነውጥ ማለት ማንጠልጠል ማለት ነው አንድ ነገር ያሸባል ሰይፎቻቸውን ምናምናቸውን ለተበሩክ ስለሚያንጠለጥሉባት እቃቸውን ሳይቀር ذات انواط ብለው ጠርተዋት እሷን አዩ ይላል كانت العرب تعلق عليها اسلحتهم ይቻላል اسلحتهم ይቻላል ጦር መሳሪያዎቻቸውን ያንጠለጥሉባት ነበር እዛች ዛፍ ላይ ይላል ويذبحون عندها ቁርባናቸውን ወደ አሊሃታቸው እዛ ያርዱ ነበር ይላል ويعكفون እዛም ይቀመጡባት ነበር فقال بعض اهل الجيش እንግዲህ አዲስ የሰለሙት ከፊሎቻቸው ምናሉ ለረሱል الله صلى الله عليه وسلم ለረሱል عليه الصلاه والسلام ምናሏቸው اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط ለኛም
ለነዚህ ለአህሊ الجاهليه ይሄ እንዳላቸው ሁሉ ለኛም ዛቱ አንዋጥ ይመድቡልን አብጅልን ብለው ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጠየቁ አሁን ጂሃድ ላይ ነው ያለነው ስለ አቂዳ ዙሪያ መነጋገር ለበኋላ እናስአخረዋለን አላሉም ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጥላት መጥቷል ተነግሯቸዋል ከሚን ሰርቷል እጃቸውን ወይም ህይወታቸውን በእጃቸው ይዘዋል ይባላል ሰውየው ወደ ሞት ሲቀርብ ያሸባብ ህይወቱን በእጁ ይዟል የሚባል ነገር አባባላል ወደ ሞት እየቀረቡ ነው لكن لم يفرط الرسول صلى الله عليه وسلم حياته كلها حمايه للعقيده عقيده ነው የሚጠብቁት ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሁሉ ነገር ቀድመው የሚሰጡት ለእምነት ነው እምነት አጥቶ የሞተ ሰው ዱንያው አኺራው ምን ስለሚሆንበት ስለሚخربበት ያሸባብ ይሄን ሲጠይቋቸው ምን አሉ አላሁ አክበር الله أكبر قلتم والذي نفس محمد بيده يعني هو يتبسج بهونو ጌታ አምላለው እናንተ አላችሁ ተናገራችኋል كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة የሙሳ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍርዓውንን ገርቆላቸው እነሱን ከባህር አውጥቷቸው ሲያበቃ እሱን በመገዛት ፈንታ ለነሱ አምላክ እንዳላቸው ሁሉ ለኛም አምላኮች አርግልን ብለው ሙሳን እንደጠየቁት አይነት እየጠየቃችሁ ነው ብለው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አክብደው ተናገሩ እንግዲህ ሙሳ ሰዎች በኑ እስራኤል በጣም አስቸጋሪዎች ናቸው ይሁዶች እና ይባላል አልይን ተከራከረ ይባላል ሰው እንግዲህ ፊትና بعد مقتل عثمان ፊትና الى الان والى قيام الساعه ፊትና ይሁዶች ይሄን ያውቃሉ ያሸሩ እና ለማነወር እና ኢልም ያስፈልጋል አሸባብ አልይን መጥቶ ምን ይላቸዋል አልይን ማውያ ጋር ተዋቅቶ ነው መሐመድ ከሞተ በኋላ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ሆናችሁ ነው እርስ በርሳችሁ የተጋደላችሁት ነው የሚለው ዋዲ አሸባብ ለያነውር ማለት ነው በፊት ደህና ነበራችሁ ጥላት ከፋር ነበር የምትጋደሉት አሁን እርስ በርሳችሁ እናንተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ፍራውን አውጥቷችሁ የግራችሁ እርጥበት ሳይደርቅ ኩፍር የጠየቃችሁት ምን ሆናችሁ ነው አሉት ይባላል من الاجوبه المسكته ለዚህ ማወቅ ያስፈልጋል ያሸባብ እና አሁንም ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ ጥያቄያችሁ የነሱን ጥያቄ ይመስላል قال انكم قوم تجهلون መልሳቸው የሙሳ ምንድን ነበር እናንተ ማህይማኖች ናችሁ እንዴት ላላችሁ አሉ انها السنن ይቻላል ለተርከቡና ሰነነ من كان قبلكم ያሉት በዛ የተነሳ ነው ይላል ሐዲሱ ትርሚዚ ላይ ተዘግቧል አህመድም في مسنده ዘግበውታል ይላል ስለዚህ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄንን ነገር ወዳውኑ መፍትሄ ሰጡት እንጂ አልአጀሉትም ነው وقد كان بعضهم قال نظرا الى كثرة الجيش جيشو ከመብዛቱ የተነሳ እንግዲህ 12000 ሙስሊሞች ታይተው ስለማይታወቅ ከዛ በፊት ጀይሾች ማለት ነው ብዛቱን ከማየቱ የተነሳ ምን ብሎ ነበር ለንغلب اليوم من قله ዛሬ የሚያቸንፈን ኃይል የለም ብሎ ተናግሮ ነበር ይላሉ ከጀይሹ ከሙስሊሙ ጀይሽ የተወሰነ አንድ ሰው ወይም የተወሰነ وكان قد شك ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبابا لرسول عليه الصلاه والسلام በጣም አስቸግሯቸው ነበር እንዴት ለንغلب اليوم ይላል ብለው በጣም ከብዷቸው ነበር በዛ የተነሳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين بمالت الله سبحانه وتعالى انقص اورده نغو درساችን ላይ እናየው ይሆናል الله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين